Assalamu alaikum. Hello and welcome to my channel Lekhapora Online. This is Mamun Karim, your host for the grammar classes, and today we will learn about the 8th part of sentence connectors. Today's class will be all about some random words and some random conjunctions and how to put on an example with any kind of task, or how to describe something, how to explain something, how to express your feeling with your friends and family, and how to talk frequently, really easily and relaxingly. So I hope that you all will watch my video from start to finish, because today's class is at an easy state. Because today we will be talking about the words like namely, for an example, instantly, or what I can say is for some kind of example. How can we put on any example while we are talking, and how can we put an example randomly for an instant, and how can we talk with our friends very relaxingly? What kind of words should we pick to talk to them, and how can we make our talking much more attractive and much more interesting? We will learn about that. So today's class will be much more relaxing and much more informative, because today you will learn how to talk with your friends and family, and how to all that thing that we have learned on our previous classes. Those rules are for our corporate life or our educational life. How can we talk to our colleagues, our boss, or our teachers? We learned about that on our previous classes, but today we will only learn some random talking and some random words that we usually use during talking to our friends and family only. So let's get started. Today's class will be much more important and relaxing, and I am very much excited to talk to you with that. So I hope that you all will watch my video, so please grab your seat. And before I begin, those who are new to my channel and those who joined my classes today, thank you very much for joining my class. I hope that you will have a great time with learning, learning with us, and I hope that you will, Allah will pay much more better things that that you are spending some time with us. So if you can see on the screen, this is the 8th part of sentence connector. So please do subscribe to my channel and share my channel to all the students around you, so that they can also learn about the grammatical session and also other subjects, because we are not just making classes for class 6, we are making classes from class 6 to class 10, every subject and every topics. So let them know about us, so that they can also learn about their textual subjects and syllabus, complete the syllabus by watching our videos. They don't have to go to any private tutor or coaching center anymore. They can complete their studies and their learning by watching our videos. So I hope that you all will watch my video and practice at home very well. And those who already are watching our videos and who our subscriber, I am cordially thank you that you are staying with us and for watching our videos. You inspires us much more, because by your on your comments, we depend on your comments, and based on your comments we try to improve our classes, and we try to make ourselves much more better, so that we can give you something much more better. So let's get started. Please take a pen and a notebook, so that you can write all the rules down, and please grab your seat, take a sharp eye on my class, and let's get started. If we step on rule 18, we will learn about to separate, we will learn how to complete a sentence, or how to express something, express two different, completely different thing with connecting with one word. This rule we discussed it about on my previous class also, but this is a very important rule. In this rule we can get to know about the different synonyms of but. So we will learn about that again, so that those who are new today, newcomers, will get a good grip on this rule. If we see rule 18, we can see words like but, on the other hand, on the contrary, instead of, in contrast. These kind of words are used to connect two different sentences, to completely different meaningful clause with each other. So there are some synonyms of but also, like on the other hand, on the contrary, instead of that, in contrast. These words can be used against but.
So we will learn about that, and if we go through all the examples, we will get to know it much more better. If we see example 1, we can see, I expected you that day but you did not come. যদি আমরা সেন্টেন্স দুটিকে আলাদা করি, আই এক্সপেক্টেড ইউ দ্যাট ডে, ইউ ডিড নট কাম, দুইটা কিন্তু দুই ধরনের সেন্টেন্স। কিন্তু যখন আমরা এই দুইটাকে কানেক্ট করতে যাব তখন আমাদের বাট ব্যবহার করতে হবে, বাট ইউ ডিড নট কাম। এখানে আমরা কিন্তু চাইলে বাট এর পরিবর্তে আরো অন্য সেন্টেন্স মানে অন্য ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করতে পারি। যেমন দেখো, আই এক্সপেক্টেড ইউ দ্যাট ডে, অন দ্য আদার হ্যান্ড ইউ ডিড নট কাম, বা অন দ্য কন্ট্রারি ইউ ডিড নট কাম, বা ইনস্টেড অফ দ্যাট ইউ ডিড নট কাম। এভাবে কিন্তু চাইলে আমরা সেন্টেন্সগুলোকে কানেক্ট করতে পারি। আমরা যদি সেকেন্ড সেন্টেন্সটা দেখি, হি ইজ পুয়ার, তারপরে হলো বাট হিজ ওন ব্রাদার ইজ এ রিচ বিজনেসম্যান, সে ধনী কিন্তু, যদি আমরা বাটটাকে বাদ দিয়ে তারপরে সেন্টেন্সটাকে দেখি, সে ধনী আর তার ভাই হলো একজন ধনী ব্যবসায়ী, সে গরিব, তার ভাই হলো ধনী ব্যবসায়ী। এখন এই দুইটাকে কানেক্ট করার জন্য আমরা বাট ব্যবহার করেছি, হি ইজ পুয়ার বাট হিজ ওন ব্রাদার ইজ এ রিচ বিজনেসম্যান। তারপর দেখো, আই ডু নট লাইক হিম, তারপরে বাট হি লাইকস মি ভেরি মাচ, আমি তাকে পছন্দ করি না কিন্তু সে আমাকে খুব পছন্দ করে। তো দুটি বাক্যকে যুক্ত করার জন্য এখানে বাট ব্যবহার করা হয়েছে। তারপর দেখো, ঢাকা ইজ ওভার পলিউটেড, অন দ্য আদার হ্যান্ড বা অন দ্য কন্ট্রারি, ইন কন্ট্রাস্ট উইথ দিস খুলনা ইজ লেস পপুলেটেড। দেখো, দুইটি সেন্টেন্সকে কিন্তু এই ওয়ার্ডগুলো দ্বারা আমরা চাইলে যুক্ত করতে পারি। আর একটা মজার বিষয় হলো যে তোমরা চাইলে যে কোনোটাই বসাতে পারবা, বাট এর পরিবর্তে তুমি যেটাই বসাবো ওইটাই রাইট হবে। বাটের পরিবর্তে যদি তুমি অন দ্য আদার হ্যান্ড বসাও তাহলেও রাইট, তারপর অন দ্য কন্ট্রারি বসাও তাহলেও রাইট, ইন দ্য কন্ট্রাস্ট বা ইন দ্য কন্ট্রাস্ট উইথ দিস, এভাবে কিন্তু চাইলে তোমরা সেন্টেন্সগুলোকে কমপ্লিট করতে পারবে। তারপর যদি আমরা 5 নম্বর উদাহরণটি দেখি, I asked him for some money, instead of that he gave me some advice। ঠিক আছে, এটা খুবই মানে মজা করে এই বাক্যটি বলেছে যে আমি তার কাছে টাকা চাইলাম, টাকা তো সে দিলই না, আমাকে কিছু উপদেশ দিয়ে চলে গেল। ঠিক আছে, তো I asked him for some money, instead of that he gave me some advice। সো এই রুলটি আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো, এটা গত ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম। পরবর্তীতে যদি দেখি, এখানে দেখো দুটি শব্দ আছে রুল 19-এ, আদারওয়াইজ অথবা লিস্ট। আদারওয়াইজ অথবা লিস্ট এই শব্দ দুটি কোথায় দেখেছো মনে করো তো? আশা করি তোমাদের মনে আছে, এটা আমরা কমপ্লিটিং সেন্টেন্সে দেখেছিলাম যে কোনো সেন্টেন্সে যদি লিস্ট থাকে তাহলে শুড বসবে, বা আদারওয়াইজ থাকলে কি হবে, শুড বসবে। সো আদারওয়াইজ বা লিস্ট যদি থাকে একটি ঘটনা বা সেন্টেন্সকে যুক্ত করার ক্ষেত্রে বা দুটি সেন্টেন্সকে কানেক্ট করার ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু আদারওয়াইজ বা লিস্ট ব্যবহারটি করতে পারি, এবং এটা কিন্তু সেন্টেন্স কানেক্টর হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে এবং লিঙ্কার হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে। সো দোজ হু আর নিউ টু মাই চ্যানেল টুডে, you may be wondering what is the difference between linkers and sentence connectors. If you know nothing about sentence connectors and linkers differences, so please go watch my previous classes, especially my first video on this session, so that you can get to know about all the details in the difference between sentence connectors and linkers. So let's get back to the rule. আমরা যদি আবার ফিরে আসি এই রুলের মধ্যে, দেখো এখানে দেওয়া আছে read attentively lest you should fail in the exam। read attentively এটা একটা ক্লজ, এবং you should fail in the examination এটাও কিন্তু একটা ক্লজ। দুটি ক্লজকে যুক্ত করার ক্ষেত্রে এখানে লিস্ট কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। ঠিক আছে, যে আমরা একটি কাজ করব, যদি কাজটা না করি তাহলে ওটার কনসিকোয়েন্স কি হবে, অথবা ওটার যে বিরূপ একটা ফল, এন্ড রেজাল্টটা কি হবে, ওই জিনিসটা জানার জন্য আমরা এখানে বলেছি। আমরা সবসময় বলি না যে বাবা বলে না ভালো করে পড়, না হলে কিন্তু পরীক্ষায় ডাব্বা পাবি বা পরীক্ষায় লাড্ডু পাবি, তো বা ডাবল জিরো পাবি। তো এই যে এই সকল কথাগুলা কে কিন্তু এই বাক্যগুলোর ক্ষেত্রে আমরা আদারওয়াইজ বা লেস্ট কথাটি ব্যবহার করতে পারি, যে রিড অ্যাটেন্টিভলি লেস্ট ইউ শুড ফেল ইন দ্য এক্সামিনেশন। তারপর দেখো, দে ওয়ার্কড ফাস্ট লেস্ট দে শুড মিস দ্য ট্রেন। ঠিক আছে, দে ওয়ার্কড ফাস্ট লিস্ট দে শুড মিস দ্য ট্রেন। তো এখানে লিস্ট ব্যবহার করা হয়েছে, হারি আপ লিস্ট ইউ শুড মিস দ্য বাস। এবং আমি তোমাদের আরেকটা মজার জিনিস বলি, যে যত তুমি গ্রামার দেখছো তার মধ্যে সাফিক্স, প্রিফিক্স, কমপ্লিটিং সেন্টেন্স, ট্যাগ কোয়েশ্চেন, তারপরে হলো এই যে লিঙ্কার এবং সেন্টেন্স কানেক্টর, এগুলো কিন্তু কোরিলেটেড, একটার সাথে আরেকটা খুবই মিল পাবা। যেমন দেখো, এই যে পুরো 19 নাম্বার রুলটাই কিন্তু তোমাদের হলো কমপ্লিটিং সেন্টেন্স থেকে নেওয়া, এবং এখানে কিছু সাফিক্স প্রিফিক্সেরও মানে ছাপ আছে।
তো আশা করি বিষয়টি বুঝতে পেরেছো যে সকল গ্রামারই একটার সাথে একটা রিলেটেড, একটা না পারলে আরেকটা পারাটা খুব কঠিন হয়ে যাবে। তারপর দেখো হারি আপ লেস্ট ইউ শুড মিস দ্য বাস, তুমি দ্রুত চলো নাহলে কিন্তু তুমি বাসটি মিস করে ফেলবে। তো এখানে লিস্ট কথাটি উল্লেখ এসেছে বা লিস্ট ব্যবহার করা হয়েছে। তারপর ডু ইট ইন টাইম আদারওয়াইজ ইউ উইল বি পানিশড, সময় মতো কাজ করো না হলে কিন্তু তুমি কি পাবে, পানিশমেন্ট পাবে। তারপর দেখো ওয়াক ফাস্ট লেস্ট ইউ শুড মিস দ্য ট্রেন, দ্রুত হাঁটো নাহলে কিন্তু তুমি ট্রেনটা মিস করবে। তো এই ছিল রুল 19, আশা করি এই রুলটাও বুঝতে পেরেছো। ইফ উই মুভ অন টু রুল 20, we can see some words like for instance, for example, such as, like, namely, that is, so, say. So এই সকল ওয়ার্ডগুলো আমরা কখন ব্যবহার করব, যখন আমরা কোনো টপিকস নিয়ে আলোচনা করব এবং আলোচনা করতে করতে যখন আমরা কিছু এক্সাম্পল দিব বা কোনো জিনিসকে স্বরূপ প্রকাশ করব, উদাহরণ দিব, উদাহরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে তখন কিন্তু আমাদের এই কথাগুলো বলতে হবে। ফর ইনস্ট্যান্ট বা ফর এক্সাম্পল, সাচ অ্যাজ। ফর ইনস্ট্যান্ট মানে এই অনুযায়ী বলা যায় যে, ফর এক্সাম্পল মানে উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, সাচেস তার মতো করে একটি জিনিস যদি আমি দেখাই, বা লাইক অর্থাৎ সেরকম যদি কিছু দেখি, নেমলি অর্থাৎ ওই রকম যদি কোনো কিছু নাম আমি বলি, বা দ্যাট ইজ সো সে অর্থাৎ যারা এই জিনিসটা করে তারা কিন্তু এই জিনিসটা বলে থাকে। সো এই সকল ওয়ার্ডগুলো ঘুরে ফিরে একটাই জিনিস মানে একটাই মিনিং বোঝাচ্ছে যে কোনো জিনিস বা কোনো টপিক্সের যখন আমরা একটি এক্সাম্পল দিব তখন এই ওয়ার্ডগুলো আমরা ব্যবহার করব। যেমন দেখো এর অর্থ হলো যেমন বা অর্থাৎ, উদাহরণ হিসেবে কিছু তথ্য যোগ করতে এ ধরনের লিঙ্কার ব্যবহৃত হয়। যেমন দেখো আমরা যদি উদাহরণগুলো দেখে আরো ভালো বুঝতে পারবো, পিপল অফ ডেভেলপিং কান্ট্রি ডু নট এনজয় দেয়ার বেসিক রাইট সাচ এস ফ্রিডম অফ মুভমেন্ট, ফ্রিডম অফ স্পিচ, ইটিসি। ঠিক আছে, এখানে দেখো সাচেস কথাটি এসেছে, এখানে তোমরা চাইলে ফর ইনস্ট্যান্টও বলতে পারো, ফর ইনস্ট্যান্ট ফ্রিডম অ্যান্ড মুভমেন্ট, তারপরে ফর এক্সাম্পল ফ্রিডম অ্যান্ড মুভমেন্ট, এভাবে কিন্তু বলতে পারো। তারপর দেখো বাংলাদেশ ইজ এ ডেভেলপিং কান্ট্রি, ইটস জিডিপি রেট ইজ গ্রোয়িং ভেরি ফাস্ট। ফর ইনস্ট্যান্ট বা ফর এক্সাম্পল, ইট ইজ আর্নিং এ হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ফরেন কারেন্সি ফ্রম ইটস ভেরিয়াস সেক্টরস, নেমলি ম্যান পাওয়ার, গার্মেন্টস অ্যান্ড লেদার। তারপর দেখো that is to say it has achieved a dramatic output from this sector। 4 নম্বর উদাহরণটা যদি দেখি, other sectors are also promising like this, এখানে লাইক কথাটি কিন্তু এখানে লিঙ্কার, সো লাইক দিস সেক্টর সাচ এস জুট, হ্যান্ডিক্রাফটস অ্যান্ড শ্রিমস, ইটিসি। সো এই রুলগুলো তোমাদের মূলত বিভিন্ন জিনিসের উদাহরণগুলো প্রকাশ করার ক্ষেত্রে কাজে লাগবে। আমরা যদি পরের রুলে চলে যাই, দেখো পরের রুল হলো, এটা খুবই মজাদার একটা রুল, কারণ এটা হলো যে কোনো জিনিসকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে বা প্রিভিলেজ দেওয়ার ক্ষেত্রে বা ভ্যালু প্রকাশ করার ক্ষেত্রে, মনে করো আমরা 2-3 জন বন্ধু বান্ধব মিলে একসাথে কথা বলছি, তো আমরা বলি না যে আগে আমার কথা শোন, এটা কিন্তু বেশি গুরুত্বপূর্ণ, বা আমার আইডিয়াটা তোর থেকে ভালো। তো ওই সকল ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা চাইলে এই ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করতে পারি। ফার্স্ট অফ অল, ইনিশিয়ালি, প্রাইমারিলি, ইন দ্য বিগিনিং বা অ্যাট দ্য স্টার্ট, ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস, এই সকল ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করব। যেমন দেখো ফার্স্ট অফ অল অর্থ প্রথমে, ইনিশিয়ালি অর্থাৎ সর্বপ্রথম, প্রাইমারি অর্থ প্রাথমিকভাবে, ইন দ্য বিগিনিং অর্থাৎ শুরুতে, অ্যাট দ্য স্টার্ট অর্থাৎ শুরুতে, ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস সর্বপ্রথম। সর্বপ্রথম বা শুরুতে বা ধারাবাহিক পর্যায়ক্রমিক বক্তব্য লিখতে গেলে এই সকল বাক্যগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি। যেমন দেখো সাম স্টেপ শুড বি টেকেন টু কন্ট্রোল পপুলেশন ইন বাংলাদেশ, ঠিক আছে, সাম স্টেপ শুড বি টেকেন টু কন্ট্রোল ট্রাফিক in Dhaka city. First of all, in the first place, any violation of traffic signal must be taken seriously. Initially, at the start, or primarily, in the beginning, it might be difficult. So, এভাবে আমরা সেন্টেন্সগুলোকে কমপ্লিট করতে পারো। So, I hope that I have been able to discuss this rule in detail to you, and I have talked some sense on this rule. If you learned something new today, then please hit the like button and share my classes to all the students around you, so that they can all get to know about me and they can all get to know about all the sessions of grammar. And if you didn't subscribe to my channel yet, please press the subscribe button, please make the red button gray, and please press the bell icon so that you can be notified about all of my activities. So that's all for today. I will come to you with another video on sentence connectors. Until then, stay home, stay safe, and never stop learning. Assalamu alaikum.